जागृत विच प्रगट नहीं हो सकते, ते जागृत विच इतने जन्म नहीं हो सकते। सतगुरु जी ने कहा चौधरी शमीर इसका नाम है अकाल पुरख की माया, वाहिगुरु की कुदरत, जो ना बनती गल नूं भी बना के दिखा दिंदी है। जिन्ने जन्म तो रात नूं सुपने च देखे ये सारे जन्म तू जागृत दे विच भोगने सन, तेरे जन्म सुपने च भुगता के ईश्वर की माया भी भंग नहीं की, ते तेरा 84 का चक्कर भी चुका दिता, भाव 84 कट दी है। हुण तेरा मुड़ जन्म नहीं होवेगा, ते जिहड़ी पदवी जोगियां लई दुर्लभ है वो तैनूं बख्श दी है। तो इंज भगत लोचन जी ने ये सानू समझाउण की कोशिश की है कि कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुर ते बिद जानी। जो महाराज की नाम बाणी है जी, इनू जपांगे, इनू पढ़ांगे तो गुर का शब्द काटै कोट कर्म, इसलिए ताचे मोहे जापी वाले राम चे नामंग बदत लोचन राम जी। भगत लोचन जी उचारण करते ने भाई, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अगला जिहड़ा शब्द है ये भगत श्री सैन जी का आरती वाला उचारिया होया गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज लिखवा रहे हैं। जो भगत सैन जी होए ने ये यूपी दे विच होए हैं। भगत सैन जी बाधवगढ़ दे विच जो रीवा रियासत है उत्थों दे राजे राजा राम की मुट्ठी चापी ते होर टहल करिया करते सन, क्योंकि भगत सैन जी नाई जात नाल संबंधित सीगे, जो नाइयां दा पुराना कर्म धर्म सीगा कि सेवा करनी। क्यों भगत सैन जी ते हत्थां नाल टहल करने करके राजे नूं शांति भी बड़ी आउंदी, क्योंकि गुरमुख सीगे। जो किसी होर दे मुट्ठी चाबी करन तों शांति नहीं आउंदी सी। भगत सैन जी कबीर जी का प्रताप सुन के ते भगत रामानंद जी के कोल उपदेश लैन गए, जो रामानंद जी के दूजे चेले होए। जिवें भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया, सुन बरताप कबीर दा दूजा सिख हुआ सैन नाई। गुरुदेव रामानंद जी तो उपदेश लैके परमेश्वर के सिमरन च लग गए। राती परमेश्वर की प्रेमा भगती करते ते सवेरे राज द्वारे राजे की टहल करन लई जांदे। भजन करदियां करदियां थोड़े समय की चंगी आत्मक उन्नति कर गए। जिथे भगत जी भजन सिमरन के कीर्तन रूप दे विच परमेश्वर का जस गायन करन दे प्रेमी सन, उत्थे महात्मा जनां की टहल भी करिया करते सन। भगत जी के हिरदे च परमेश्वर के दर्शनों की बहुती प्यासा सीगी। एक दिन सैन भगत जी राजे की टहल करन लई राजद्वारे वाल जा रहे सन, तां अगों कुछ साधु मिल पए। साधुआं दी टहल करन वास्ते मुड़ घर नूं वापस परत आए। साधुआं नूं लंगर पानी छका के जद वेले होए तां आपस विच आत्मक विचार हुंदी रही। सारी रात कथा कीर्तन विच साधुआं दे नाल अजे मगन होए कि राजे की टहल च जाना ही भुल गए। जिवें भौरा मकरंद रस च मस्त होया सब कुछ भुल जांदा है, इस तरह भगत सैन जी साधुआं की संगत विच कीर्तन के आनंद विच सब कुछ भुल गए अते संत जनां दे कीर्तन के रस नूं छड्ड ना सके। जिस करके राजद्वार टहल करन ना जा सके। भाई गुरदास साहब लिखते ने,
प्रेम भगत राती करे, पलके राज द्वार जाई। आए संत पुराहुणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। छड़ न सकै संत जन, राज द्वार न सेवक माई। जद उधर परमेश्वर ने सोचिया कि किते राजा मेरे भगत का निरादरी ना कर देवे, तो खुद आप परमेश्वर सैन जी का रूप धार के राजे की सेवा करनी खुद आप आया। जद मुट्ठी चाबी करने लई भगत सैन के रूप च परमेश्वर ने हथ लाया ही, तो राजे के सारे रोग चुक दिते ते राजे का शरीर रोग हो गया। जद राजे का शरीर रोग हो गया तो भगत सैन जी तो बड़ा प्रसन्न होया। भाई साहब लिखते, सैन रूप हर जाए कै, आया राणे नो रिझाई। जद राजा इशनान पान करके आके तख्त ते बैठा, तो इस ख्याल नाल भगत सैन जी नूं चेते करन लगा कि सैन नाई किधर चला गया। मेरे नहाउंदियां नहाउंदियां हुणे तो इत्थे सीगा, मैं तो उन्होंने राज तिलक देना है, क्योंकि उन्हें अज मेरी मालिश करके मेरे सारे रोग दूर कर दिते। उधर सैन भगत जी संत जिन्हां नूं विदा करके जद राजे तो अपनी गैर हाज़री की भुल बख्शाउण वास्ते राजद्वारे नूं चल पे, जद पहुंचे तो को राजे ने कोल बुला के अपने गलों बहुत ही कीमती पोशाक खोल के भगत जी नूं पहना दी। ये पुरानी मर्यादा सीगी। सचखंड श्री अबचल नगर हजूर साहब अजे भी ये मर्यादा है। इधर पंजाब के गुरुद्वारियां च जब आप कोई सेवा करते हैं या कोई माया आदि भेटा करते हैं, तो उतों के सेवादार खुश हो के गुरु घर वालों पीले रंग का या नीले रंग का सिरों पाओ बख्शिश करते हैं, गल च परना पाउंदे ने, सरोपा कहते ने। इहदे नाल सो मन च शरधा प्रेम होर भी वधदा कि संगत विच साडी सेवा चंगी लगी है। जिहदे ते संगत प्रसन्न हो जाए, जिन्हों सरोपा मिल जाए गुरुद्वारियों, समझ लो भी गुरु जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि संगत की खुशी च महाराज की खुशी है। इस तरह महसूस किया जाता है। ये भावना है साडी सिखां दी, ते इसलिए जे नाम ही चेता रहे तो कई बार आप कहने भी बाबा जी सानू कोई प्रसाद या सिरों पाओ दिओ जी, साडे बच्चे दे सिर ते हथ रखो, इनू कोई सरोपा दिओ। सचखंड हजूर साहब जद उत्थे कथा करिए या महापुरख उत्थे जांदे, माया आदि भेटा करते, अखंड पाठ साहब कराउंदे, सेवा करते, महीना महीना 2-2 महीने दर्शन करते। आउन लगिया उतों के प्रबंधक उत्थे गल च सरोपा नहीं पाउंदे, जो महाराज साहब के पोशाके हुंदे ने। श्री रुमाला साहब स्पैशल दर्जी नूं बुला के ते उहदी पोशाक पहना के, जिवें राजे प्रसन्न जिहदे ते हो जाण उन्हां नूं पोशाक दिंदे सन, इस तरह गुरु जी साडे महाराजे ने सिखां सेवकां नूं उत्थे पोशाक दा सरोपा मिलदा। संगत दे विच जद वदायगी हुंदी है ते सिंह साहब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी उत्थे पोशाक पहनाउंदे हन। हरमंदर साहब दे सिंह साहब जांदे या महापुरख बाबा ठाकुर सिंह साहब जी जांदे हुंदे, या कोई भी प्रेमी नेमी कथा का समा लवे तो पोशाक पहनाउंदे ने। सो हुण इसे वास्ते जो नाई जात नाल संबंधित गुरमुख प्यारे ने, उन्हां नूं कोई भी नाई नहीं कहिंदा, उन्हां नूं कहिंदे राजे। राजे क्यों कहिंदे कि राजे ने, राजा राम ने अपनी पोशाक उन्होंने पहनाई है। भगत सैन जी के चरणों पिछे सारे गुरमुख बख्शे गए, उन्हों का सत्कार होया।
ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹਰੀ ਭਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸਹੇਟਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ, ਜੁਲਾਇਆ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਨ ਨਾਈ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ, ਰਾਜੇ ਦੂਰੋਂ ਸਦ ਕੇ ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਹਿਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਗਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੋਦੇ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲੁਕਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੈਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਲਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਬਦ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਸੈਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਜਦ ਭਗਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕਈ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਦਾ, ਇਉਂ ਧੂਪ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਕਮਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਰ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀਵਾ ਤੇ ਉਜਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਭਗਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਦਨ ਕਾਮਦੇਵ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਦਇਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਭਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰੀਮ ਦੂਸਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਗਨ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੋਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਆ ਸਰਬ ਔਰ ਸੇ ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਆਰਤੀ ਸਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਉਜਲ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆਪਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮੰਤੀ ਸਾਰਾਮਾ ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਵੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਵੀ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ 10 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕ ਲਿਆ, 2.5 ਲੱਖ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜੋ ਹਨ। ਤੋ ਇੰਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਮੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਮਦਨ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ
ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ। ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੈਣ ਭਣੈ ਸੈਣ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਭਗਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਾ ਜੀ ਗਗਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਗਗਰਾਉਣ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1483 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਪਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, हे ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਰਾਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦ ਪੀਪਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਮਹਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਰਾਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਜਦ ਦੇਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਨ ਵਾਲੀ ਗੈਬੀ ਰੂਹ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, हे ਮੂਰਖ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਸਾ ਭੈਦਾਇਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਝਾਟੀ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, हे ਰਾਜਨ, ਵਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਦੇਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, हे ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ
देवी आलोक हो गई। फिर राजे ने साधुओं के चरण शरण च पै के अद्वैतवाद की सिक्ख्या लैनी ते साधुओं की प्रेरणा नाल भगत रामानंद जी के दर्शन करने लिए जाना। जब एक बार दर्शन करने लिए गए तो रामानंद जी कहन लगे, हे राजन तू तो सोहनी पोशाक पहन के फौजां समेत सज धज के मेरे को आया, इसलिए तू उपदेश का अधिकारी नहीं, जिस करके मैं तेन उपदेश नहीं दे सकता। एक बार तो राजा पीपा वापस चला गया कि चलो कोई गल नहीं उपदेश देना तो ना सही, मन नहीं मनिया। तो दोबारा अपने राज भाग का मान छड्ड के एक बार वो मन मेल पई तो पुत्र नूं राज दे के त्यागी होकर तुर पिया। तो राणियां भी सारियां नाल तैयार हो गई। जब राजे पीपे ने सारियां नूं कीमती वस्त्र के गहने ला के सादा पहरावा पहन के जाने लिए कहा तो सारियां ने जवाब दे दिता, परंतु सब तो छोटी सीता नामी राणी कहन लगी कि हे स्वामी जी, मैं आप जी के नाल परमेश्वर की भगती करने लिए जाना है। जब दोबारा रामानंद जी के कोल उपदेश लैन नहीं गए तो रामानंद जी कहन लगे कि मैं तेनों तां उपदेश देंगा जे तू इस्त्री नूं परा कर देवें, क्योंकि मैं तो इस्त्री नूं कभी भी उपदेश नहीं दिता अजे तक। ये भगती की अधिकार ही नहीं है जो हिंदू मत मनिया जाता। जो सीता राणी ने बेनती की, गुरुदेव जी मेरे अंदर विकार दृष्टि नहीं है, मैं परमेश्वर की बंदगी करनी है, ये वो सीता राणी की जिज्ञासा दे के रामानंद नूं सीता नूं भी नाल उपदेश देना पिया। दोवें उपदेश प्राप्त करके जंगल में जाके बंदगी करन लग पे ते फल फुल खा के पेट भर लेंदे, आए गए साधुओं की सेवा करते। एक बार कुछ पखंडी सीता जी के रूप में वेख के मोहित हो गए ते बुरी दृष्टि कारण कोल आए ते राजे पीपा नूं कहन लगे कि सानू सीता के दर्शन करवा। तो राजे पीपे ने कहा कि सीता रसोई खाने च बैठी हुई है, उत्थे दर्शन कर आओ। जिस वे लोग पखंडी आदमी गए तो अगों उन्होंने सीता जी शेरनी के रूप च दिखे। पखंडी राजे मारे बाहर भज आए तो कहन लगे कि राजन वो तो शेरनी है। तो राजे पीपे ने कहा भी तुसी मास की भुख की सीगी तो उही तुहानूं शेरनी रूप च दिस पई है, तुसी माता की भावना धर के जाओ। पर इस्त्री की भैन विखाण ते देख बनाइया चंगियां मावां भैणां दियां जाण, राजे की इस्त्री वैसे भी माता होंदी तो फिर तुहानूं दर्शन देगी। फिर जदों विकार वाली भावना छड्ड के गए तो अगों सीता जी के दर्शन होए, जो पीपे की घर वाली ते सीता ने उन्होंने भोजन छकाया तो कहन लगी भी तुहाडा मन विकारी सीगा, इस करके परमेश्वर ने तुहानूं शेरनी का रूप बना के खुद आप ही भयभीत किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो रब की खेड़ वरती है, इंज परमेश्वर अपने प्यारियों की आप पैज रखता है। जोड़ा भी गुरु का सिख भावें कोई माई है तो भावें कोई भाई है, खास करके जदों घरों गुरुद्वारे में चलता है वो सज्जे ते खब्बे महाराज सच्चे पातशाह जी के जो सेवादार ने गैबी शक्तियाँ ने। जब कोई बीबी सुखमनी साहब पढ़ती जाती, जपजी साहब का पाठ पढ़ती या वाहिगुरू करती, गैबी शक्तियाँ वो सज्जे खब्बे होंदियां हन। प्रभु की कृपा तो जिन्हों ब्रह्म कवच कहते हैं, गुरु का शब्द जोड़ा है, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। जितना पुलिस की चौकी होंगी है ना, इस तरह हरेक भावें कोई माई है तो भावें कोई भाई है, भावें सुता है भावें बैठा है, जो बाणी जुड़ता है प्रभु की याद के विच तुरया है, भावें अद्धी रात अमृत वेला, कोई उन्होंने कुछ नहीं कह सकता तो ना कोई उसका कोई नुकसान कर सकता। हाँ डरा जरूर सकता, धमकी जरूर दे सकता, तो गुरु का कोई नुकसान नहीं होंदा। महाराज रक्षा करते हैं, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। ऐसी श्रद्धा प्रेमियों की है कि अपने आपे रखे आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। सो ये पीपा भगत जी की साखी
ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਜ ਪਾਤੀ ਨਾ ਰਹਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਭਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਈਆਂ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵ ਹਰਿ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਰਨਾ ਅੰਗੀ ਸਭ ਨਾਂਗਲਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਮ ਜਨ ਕਨ ਵਸਿਆ ਗਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਮਿਟੋ ਜਦੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਯਾਰੋ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਗਨ ਸਬਦ ਦੇ ਕਾਲਾ ਜੀਆ ਪੰਜ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਂਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਗਵਾਜ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਸੰਦ ਸੰਤ ਗੁਰ ਭਰਪੂਰ ਗਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਗੇ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਤ ਮਾਤਾ ਮਹਾ ਦਾਇਆ ਖਿਲਾ ਅਚਤਰ ਮਹਦੂਰਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਕਨੀ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਗਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ